یہ رہے آپ کے دیے ہوئے الفاظ خوبصورت انداز میں ترتیب دے کر۔ دیکھ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر، کیا تو اس کے بنانے میں کوئی عیب دیکھتا ہے؟ تیری نظر ناکام واپس لوٹ آئے گی، اور شکر کرنا تو تجھے آتا ہی نہیں۔ وہ نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتا ہے اور تو گناہوں میں جکڑا ہوا ہے۔ گنہگار تو تھا ہی، اب نافرمان بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، ورنہ یہ موقع تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ پھر تو صرف پچھتانے کے سوا کچھ نہیں کر پائے گا، اور وہ جو پچھتاتا ہے، روتا ہے اپنے مالک کے سامنے اپنے گناہوں پر، بخشش صرف اسی کے لیے ہے۔ لمبے لمبے سجدے کر، اپنے خدا کو یاد کر، اور مایوسی کی طرف مت جا، کیونکہ مایوسی اس نے تیرے لیے نہیں بنائی۔ مایوسی تو کفار کے لیے ہے، اور وہ وقت بھی آئے گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ جب ان سے کہا جائے گا اب موت نہیں آئے گی، تب وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہماری زندگی کس اٹکن میں اٹک گئی، ہم نافرمانوں میں ہو گئے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، اور وہ جہنم میں اوندھے گرا دیے جائیں گے۔ لیکن تو مومن ہے، تو اپنے مالک پر ایمان رکھتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے۔ تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تو چاہے ایک بار مارا جائے یا 10 بار، تیرا یقین یہی کہتا ہے میرا اللہ میرا سب کچھ ہے، میں تیرا ہوں، اس دنیا میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو دینے والا ہے اور میں لینے والا، بس تو ہی کافی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر محبت کو آزمایا، مگر اپنے مالک جیسی محبت کسی میں نہیں پائی۔ انسانوں میں اکثر دھوکہ، خود غرضی اور مطلب پرستی دیکھی۔ ماں باپ جنہیں پیار سے پالتے ہیں، وہی اولاد کبھی ان کے سامنے سر اٹھاتی ہے۔ بہن بھائی اور عزیز رشتے ایک جھٹکے میں بھول جاتے ہیں، اور انسان انہی کے لیے اپنی نمازیں تک چھوڑ دیتا ہے۔ مر جن لو، لذت تو خدا کی محبت میں ہے، سکون تو اسی کے ذکر میں ہے۔ تم نے دنیا اور نفس کی پیروی شروع کر دی، جبکہ نجات صرف اسی کے عشق میں چھپی ہے جو اپنے رب سے سچی محبت کرے گا۔ وی دنیا و آخرت تونو میکامیاب وگو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے، اس کی رحمت کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی نعمتیں نہ صرف امیروں کو دیتا ہے بلکہ غریبوں کو بھی عطا فرماتا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ساری مخلوق اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ حقیقی دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ اپنے ہاتھ اسی مالک کے حضور اٹھاؤ جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ جو شخص آزمائشوں میں بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہوتا، وہ دراصل ایمان کا سچا ذائقہ چکھتا ہے۔ اللہ مایوس نہیں کرتا، بلکہ شکر کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنے رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ وہ تمہیں دن رات بے شمار نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ وہی بادشاہ ہے، وہی رحمتوں کا سرچشمہ ہے، اور وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ عرب لا الہ تیری شان یا وحدہ۔ ابابیل پرندوں اور ہاتھی والوں کا واقعہ۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ موجود تھا اور لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ابرہہ یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا اور خوبصورت گرجا گھر بنایا تاکہ لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ کے بجائے اس کے گرجے میں آئے، لیکن عرب کے لوگ پھر بھی کعبہ ہی جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ ہاتھیوں کا لشکر۔ ابرہہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلا جس میں بڑے بڑے ہاتھی بھی شامل تھے۔ ان میں ایک مشہور ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ حضرت عبد المطلب جو حضرت محمد کے دادا تھے نے لوگوں سے کہا، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی مدد۔ ابابیل پرندے۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبہ کی طرف بڑھنے لگا تو اچانک آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہر پرندے کے پاس چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر تھے۔ یہ پرندے اوپر سے ان پتھروں کو لشکر پر پھینکنے لگے۔ یہ عام پتھر نہیں تھے بلکہ اللہ کے حکم سے عذاب بن گئے۔ جسر برتا وتبا جاتا۔ لشکر کی تباہی۔ کچھ ہی دیر میں ابرہہ کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ ہاتھی بھی آگے بڑھنے سے رک گئے اور ابرہہ خود بھی بری طرح زخمی ہو کر واپس بھاگ گیا اور راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ قرآن میں ذکر۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورت الفیل میں بیان ہوا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ نجم ساطع سبق۔ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔
अल्लाह की मदद कभी भी किसी भी तरह आ सकती है। ताका तुम्हारे रब ने अपने घर की ऐसी हिफाजत फरमाई कि दुनिया देखती रह गई। ना कोई बड़ी फौज काम आई, ना हाथियों की ताकत, बस आसमान से आने वाले नन्हे परिंदों ने सब कुछ बदल दिया। ये ऐलान था कि जब अल्लाह फैसला कर ले तो बड़ी से बड़ी ताकत भी मिटी हो जाती है और हक हमेशा सरबुलंद रहता है। ई इंसान गुरूर नर, क्योंकि तेरा रब हर चीज पर कादिर है और इसकी मदद जब आती है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। अल्लाह ताला की रहमत बेहद वसी है, इसकी रहमत का इहाता कोई नहीं कर सकता। वो अपनी नेमतें ना सिर्फ अमीरों को देता है बल्कि गरीबों को भी अता फरमाता है, बल्कि यूं समझो कि सारी मखलूक इसकी रहमत से फैज़ याब हो रही है। लेकिन अफसोस, कुछ लोग मखलूक के आगे हाथ फैलाते हैं और अपने खालिक के सामने झुकने से गाफिल रहते हैं। हालांकि हकीकी देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। अपने हाथ इसी मालिक के हुजूर उठाओ जो सब कुछ अता करने वाला है, वो कभी खाली नहीं लूटता। जो शख्स आजमाइशों में भी अपने रब से नाउम्मीद नहीं होता, वो दरअसल ईमान का सच्चा जायका चखता है। अल्लाह मायूस नहीं करता, बल्कि शुक्र करने वालों पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। अपने रब का शुक्र अदा करो, क्योंकि वो तुम्हें दिन रात बेशुमार नेमतें अता कर रहा है। वही बादशाह है, वही रहमतों का सरचश्मा है और वही सब कुछ अता करने वाला है। अर्ब यहाँ एक प्यारा सा वाकया आपके लिए। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसानों, जिन्नात और परिंदों पर हुकूमत अता फरमाई थी। वो परिंदों की जुबान भी समझते थे। एक दिन अपने अपने लश्कर का जायजा लिया तो देखा कि हुदहुद, एक छोटा सा परिंदा, मौजूद नहीं है। अपने फरमाया कि अगर वो बगैर किसी वजह के गायब हुआ तो इसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, मैं एक अहम खबर लेकर आया हूं जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा नामी कौम के पास गया था। वहां मैंने देखा कि एक औरत उन पर हुकूमत करती है, यानी मलिका बल्कीस, और इसके पास बहुत बड़ा तख्त है। लेकिन वो और इसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने हुदहुद के जरिए एक खत मलिका बल्कीस के पास भेजा, जिसमें इसे अल्लाह की इबादत की दावत दी गई। जब मलिका बल्कीस ने वो खत पढ़ा तो इसने अपने दरबारियों से मशवरा किया और आखिरकार वो हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के पास हाजिर हुई। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत के निशानात दिखाए, जिससे मलिका बल्कीस बहुत मुतासिर हुई और इसने अल्लाह पर ईमान कबूल कर लिया। दब्बूस सबक, सच बात कहने वाला छोटा हो आ बड़ा, इसकी बात की अहमियत होती है। अल्लाह की तरफ बुलाना एक अजीम काम है। हक को पहचान कर इसे कबूल करना ही कामयाबी है। अगर अब चाही तो मैं इसे 1 मिनट छोड़िए। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ने जानवरों और परिंदों की बातें समझने का मौजिज़ा अता फरमाया था। एक दिन अब के दरबार में एक बुरी खबर लेकर एक परिंदा हाजिर हुआ। परिंदा बहुत थका हारा और प्यासा था। इसने आकर बताया कि इसने एक जगह एक खुशबूदार मीठे चश्मे को बहते देखा है, लेकिन वो चश्मा अब खुश्क हो गया है। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने पूछा, क्यों खुश्क हो गया है? परिंदे ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, जब वो चश्मा पूरी आबोताब से बह रहा था तो एक शख्स वहां आया। इसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई, मगर उसने शुक्र का एक लफ्ज भी अदा नहीं किया। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को ये जानकर सख्त ताज्जुब हुआ और इस वाक़ये ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। बेशक शुक्र न करने की वजह से रब ने इस चश्मे की बरकत और रवानी को ही रोक दिया। नेमत कितनी ही छूटी क्यों ना हो, अगर हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा न करें तो वो नेमत छीन ली जाती है या इसकी बरकत खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे हाथ में मौजूद पानी का गिलास हो या हमारे सर पर छत, हर चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। हजरत सलमान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। एक दिन इप अपने लश्कर के साथ सफर कर रहे थे, जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे सब शामिल थे। रास्ते में एक चींटी ने अपनी कौम से कहा, ए चोंटो, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सलमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। हजरत सलमान ने जब चींटी की ये बात सुनी तो मुस्कुरा दिए और फौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इसने उन्हें ऐसी समझ अता फरमाई कि वो छोटी मखलूक की बात भी सुन सकते हैं। फिर इप ने अपनी फौज को रोक दिया ताकि किसी चींटी को नुकसान ना पहुंचे। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के नेक बंदे हमेशा आजिज़ी इख्तियार करते हैं और छोटी से छोटी मखलूक का भी ख्याल रखते हैं। اللهم كما تبدل الليل بالنهار
بدل حالنا إلى أحسن حال، واغمرنا بعفوك الذي لا حد له، وارزقنا يقينا أن ما أخرته عنا لم يكن حرمان.